ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೋವಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೋವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಗುವಂಥ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ನೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರರಾಗಬೇಕು. Jai Hind. Namaste to one and all. Honorable Chief Guest, Retired Officer Dr. Praveen Shetty, respected Principal Ma'am, Vice Principal, teachers, non-teaching staff, and my dear friends. I, Cadet Amrita Vidyadhar, take pride in standing before you all as the master of the ceremony for today's program. Light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this day a blessed one, we invoke Goddess Sharada by lighting the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings for the same, I request the dignitaries to come on stage and light the lamp. दीपज्योतिर्परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते. Guest and leave as friends. It's my pleasure to call upon Cadet Twisha R. Shetty to welcome the gathering. Jai Hind. A very warm welcome to all gathered here. Today, we are here to pay our admiration to our courageous soldiers who devoted themselves to save our lives from the enemies. Yes, Kargil Vijay Diwas is celebrated every 26th July, a day dedicated to the martyrs of the Kargil War 1999. It marks the victory of Indian Army over the infiltrators of Pakistan. On behalf of our institution, we, 6th Karnataka Air Squadron NCC Mangaluru, offer our most grateful welcome to our chief guest, Dr. Praveen Shetty, who is a retired Army officer. I welcome you, sir. I also welcome Pradeepa Kumar Kalkura, Secretary of Tulunadu Education Trust, and Shri Sameer Puranik, Trustee and Director of Sharada Group of Institution. Welcome you, sir. We extend a gracious welcome to our most beloved Principal, Srimati Sunita V. Madi ma'am, to this beautiful function. I welcome you, ma'am. A glad welcome to the ANO of 6th Karnataka Air Squadron NCC Mangaluru, Ratnakar sir, to this heroic Kargil Vijay Diwas celebration. We welcome you, sir. We offer an inclusive welcome to our Vice Principal, Shri Dayanand Katil sir. Welcome you, sir. We also welcome Sudhakar Rao Pejava, Trustee of Tulunadu Education Trust. We welcome you, sir. We extend a warm welcome to all our gurus who are our guiding light of our life on this auspicious day. Welcome to all my dear teachers. My cheerful welcome to all cadets and fellow friends to this memorable event. Welcome you all. Like the words told by Brock Chisholm, no one wins a war. It is true there are a degree of loss, but no one wins. The feeling of pride and patriotism is evidenced by the efforts of our soldiers is inestimable. The fire inside their hearts is well portrayed by the words of soldiers like Captain Vikram Batra. Either I will come back after hoisting the tricolor or I'll come wrapped in it, but I will be back for sure.
Let's remember our brave hearts on this special day and make our hearty prayers for them. Once again, a proud and warm welcome to each one of you. Thank you, Twisha. Now I request Lakshmi Pai ma'am, the Academic Vice Principal for 6th and 7th Standard, to address the August gathering. Respected dignitaries on the dais, it's an honor and privilege to address you all this morning. Our flag does not fly because the wind moves it. Our flag flies with the breath of every soldier who has died protecting it. With this quote, I would like to commemorate the valor and the inspiring saga of dedication of our armed forces on the occasion of the 23rd Kargil Vijay Diwas. On this special day, I would like to salute all the martyrs who have sacrificed their blood, and to all the mothers who have given birth to those martyrs. Dear students, just imagine one fine morning you wake up and you find yourselves in the mountains so high that you cannot breathe properly. Temperatures as low as minus 50 degrees Celsius. And you find deep snow everywhere. That was exactly the situation in which our armed forces fought the Kargil war for 3 months in the year 1999. Despite all these adversities, they emerged victorious and they were able to drive away the infiltrators from our lands. And some of the fearless commandos who made it possible for us are Captain Vikram Batra, Lieutenant Manoj Kumar Pandey, Lieutenant Balwan Singh, Grenadier Yogendra Singh Yadav. The list goes on and on. Do you know around 527 soldiers have made the supreme sacrifice during that war? And around 1,360 soldiers were wounded. So, on this day, let us remember their fortitude and be grateful for them. Dear children, the history of India is a witness to the fact that India has never been an invader. Peaceful conduct is a part of our culture. But when there is a compromise to our security, our armed forces have always given a befitting reply. And Kargil war is the best example for that. So, today, let us remember those brave hearts who foiled the conspiracy of bringing down the tricolour from the Kargil peaks. Before I end my short speech, I would like to give you a piece of advice. Remember, heroes are not those who have good looks, who have celebrity status, who have a huge fan following, or who live in a glamorous world. Remember, celebrities are mere entertainers. And real heroes are those who put themselves on the line and who are ready to sacrifice themselves for the greater good. So, let us all take inspiration from the soldiers, our real heroes, and let us all dedicate ourselves to get or to take our nation to greater heights. So with this spirit, once again, I salute all the brave hearts. Jai Hind. Thank you, ma'am, for sharing your valuable thoughts. Sometimes it only takes one good song to bring back thousands of good old memories. Now we have Cadet Arvind and Ishan for a patriotic performance.
So here comes Cadet Swasti Shri Shetty to give us a brief information about Kargil Vijay Diwas. Over to you, Cadet Swasti. Namaste to all. I, Cadet Swasti Shri Shetty of Class 8E, here to speak a few lines about Kargil Vijay Diwas. July 26th is celebrated as Kargil Vijay Diwas in India every year to celebrate the Operation Vijay. One of the most prominent wars between India and Pakistan is the Kargil conflict that took place between May 3rd and July 26, 1999. In India, the famous Kargil war is also referred to as the Operation Vijay to clear the Kargil sector. Many of you might know about the Kargil war, and some of you may not know about this war. So, before moving forward, let me give you a quick recap about the Kargil war. In February 1999, the Pakistani armed forces infiltrated into the Indian side of line of control. They aimed between the links of Kashmir and Ladakh and caused the Indian forces to withdraw from Siachen Glacier. For the first time, an Indian woman helicopter pilot flew in war zone. On 4 July, strikes were made on enemy supply camps and gun positions situated in Dras sector. However, India won the war by regaining the previously territories and re-establishing the status. Many fighters sacrificed their lives in this war. Captain Vikram Bhatra and his great contribution to India's victory in the Kargil conflict. As you all might know, a recently released film, Sher Shah, has brought the spotlight back on him. Grenadier Yogendra Singh Yadav, who was awarded the highest military honor of decoration, Param Veer Chakra, for his actions during the war, and many brave heroes of our country has sacrificed their lives in this war. So, on this day, let us all show respect and gratitude to these brave servicemen. We shall all keep these brave souls in our mind, hearts, and prayers forever. Let us all pledge together that we will take inspiration from them and create the country of their dream. जब देश के खातिर उन्होंने अपने जान गंवाई थी, वो कल भी थे, वो आज भी है, अस्तित्व उनका अमर रहेगा. जय हिंद. Thank you. Music. Where words fail, music speaks. Here comes Cadet Pranjali Navda and team to intensify the patriotism in us by singing a song. वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन।
Pushpanjali for the delightful song. It is the customary of our institution to honor the brave soldiers who fought for their motherland. Now I request the dignitaries to honor our chief guest, retired officer Dr. Praveen Shetty. May I request the Honorable Chief Guest to say a few words and motivate our students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಉಂಟಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಮ ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಮ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು. 1999ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೊಬೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಾದ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್, ಮಸ್ಕೋವಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟಾಲಿಕ್, ಸ್ಯಾಂಡೋನಾಲಾ, .5440, ತೊರೋಲಿನ್, ಇದು LOC ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಮ ಬೀಳುವಾಗ ಇದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ 4 ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನದು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಹಿಮ ಕರಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಂಬುಷ್ ಅಂತ. ಕೌಂಟರ್ ಅಂಬುಷ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆರ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ನಾವು ಅವರ ಏರಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವೇನಂತ ಎಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅವರು 4 ಮೂಲೆಯಿಂದ ಸಹ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಂಬುಷ್ನ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಉಳಿಯೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಅದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು 3-4 ದಿವಸ ಬರದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಗಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ನಾಗಾಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನವರು, ಅವರ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಹೋಗುವ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸೇಮ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಅವರು ಫೈರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂಬುಷ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಫೈರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 46 ಜನ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು ನಾಗನವ್ರದ್ದು. ಆಗ ಸಿ ಆರ್ಡ್ರು ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು, ನೀವು ಕಂಪನಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯವರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಒಂದು ವಾರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಈ ವಾರ್ನ ಹೆಸರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾರ್ಯಾರು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಸಹ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಮರುದಿವಸ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ನೀನು ರೆಜಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಹ ವಾರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ದು ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ.
ಸೊ ನಾನು ಅದು ಗೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ಆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಮರು ದಿವಸ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ, ನಾನು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಉರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಉರಿ ಕೇಳಿದಿರ? ಉರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ಗನ್ಯರೆ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ 244 ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ನಾನಿದ್ದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಊರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 244 ಹೆವಿ ಮೋಟರ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಗನ್ನಿನ ಹೆಸರು 160 mm ಟೆಂಪ್ಲಾ ಮೋಟರ್ ಅಂತ. ಈ ಗನ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ರೆಜಿಮೆಂಟ್. ಮೊದಲು 24 ಗನ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿತ್ತು, 18 ಗನ್ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿತ್ತು, 18 ಗನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದು. ಆದರೆ ಚೈನಾದ ವಾರಿನಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಗನ್ 24 ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಹ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗನ್ನನ್ನು ಹೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಡುವ ಗನ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಜಲ್ ವೆಲಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ವೆಲಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ವರ್ಲ್ಡಿನ ಗನ್ನಿಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನಂದು, ನಾನಿದ್ದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು 19 RT ಬ್ರಿಗೇಡಿಂದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಏಜಿನವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಯಿಂದ 2600 ರೌಂಡ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಂದೆವು. 2600 ರೌಂಡ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ 60.5 kg ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ 2600. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡ್ರಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟು, ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 45 ರೌಂಡ್ ಇದ್ದದಷ್ಟು 6 ಜನ. ನಮ್ಮದಿಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಗ್ಗ ಇರೋದು, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು 6 ಜನ, ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಹ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿದು ಪವರ್, ಅದು ದೇವರ ದಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದೆವು. ರೆಜಿಮೆಂಟಿಂದ ಶ್ರೀನಗರಗಿಂತ ಸೋನಾ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ವರ್ಲ್ಡಿನ ಯಾವ ವಾರ್ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆ ಪೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬಾದ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆ ಪೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬಾದ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು 5ರಿಂದ 6:30-7 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಹ ಬಂದರೆ ಸಹ ಅದೊಂದು ಮರ ಗಿಡ ಹಲ್ಲಾಡುವ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುವ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಮಿದು. ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈಗ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಒಂದು 3 ಟನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 3 ಟನ್, ಅದು ಹಸಿರು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬಂತು. ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್, ನಿಮಗೆ ಸಹ ಈಗ ನಮಗಿಂತ ಆ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡುವ, ಇದು ನೋಡುವ, ಜಂಪ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಹವಲ್ದಾರ್ ಕಾಮರಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ನನ್ನ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನವರು. ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು. ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಅದೊಂದು ಈ ಹುಡುಗರೀಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇವರ ಏಜಿನ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿದ್ದರೆ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಬಂತು. ತಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ಮಂದ್ರಾಸ್, ತೊರೋಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಂದ್ರಾಸ್. LOC ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ, ಕರ್ನಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು, ಈ .5440 ತೊರೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ ರೈಫಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ನಾನು LMG ಗನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು OPTMಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು 300 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ. ಅವರದ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ?
RT ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಬಫೋರ್ಸು ಅಂಡರ್ 30, 105, 108 ಅಂತ ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದರ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ 500 ಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಸಹ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ಪಿಂಡರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಫೈರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಏರ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಲದಿಂದ ಒಂದು 50ರಿಂದ 100 ಫೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆಗ ಸ್ಪ್ಲಿಂಡರ್ ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಂಡರ್ ಬೀಳೋದು. ಸ್ಪ್ಲಿಂಡರ್ ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ನಾವು ಬೆನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಾವು 300 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಫೈರಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ ರೈಫಲ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಬೆರ್ನಕೂರ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಆಯಿತು, ಅವರು ಶಹೀದ್ ಆದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಗೋಲಿ ಬಿದ್ದ, ಅವರು ಸಹ ಶಹೀದ್ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು JC ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ 44 to 54 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ 18 kg, ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ವಾರಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಹೆಸರಿಗೆ. ಆದರೆ ವಿತೌಟ್ BPJ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೂವ್ ಆದ ನಂತರ 100 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಸಹ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು JC ಹೋದ್ರು, ಐಸಿನ ಚಳಿ ತಾಳಲಾರದೆ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವಾಗ ಎಣಿಸೋದೇನು, ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಫೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿನೊಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವರೇ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ ರೈಫಲ್ನವರು. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಂತ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಒಳಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆತಂಕವಾದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆದರು. ಫೈರಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಸೇನಾ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಜೀವ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಹ. ಅವರ ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ 18 ಗೋಲಿ ಬಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೋಲಿ ಬಿದ್ದಾಗೆ ಆ ಆತಂಕವಾದಿಗೆ ಸಹ ಇವರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬೋನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ಗನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಆತಂಕವಾದಿಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಜೋಕಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳೋದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಆದವರು ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಆಗ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ದದೆಷ್ಟು ಜನ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 3 ಜನ. ಆ 3 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಒಟ್ಟು 7 ಜನದ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಟ್ಟು 47 ಆತಂಕವಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ, 47. ಇದು ಕೊಂದದೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು 2 ಆಫೀಸರ್, 1 JCO, 6 ಜವಾನ್, 15ರಿಂದ 20 ಜನ, 6 ಜವಾನ್, 1 JCO, 2 ಆಫೀಸರ್ ಲಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ತಾಗಿದವರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 15ರಿಂದ 20 ಜನ ಇದ್ದರು. ಈ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಮಂಜಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಓಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೌನ್ ಆದೆವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ ರೈಫಲ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ ರೈಫಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಜೆ ನೀವು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಲ್ಲು ಬಂದು ಇವರ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು 204ನ. ಅದರ ನಂತರ ಮಾಸ್ಕೋವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಾಲಿಕ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟಾಲಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೈರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಹೌಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕುಕ್ ಹೌಸನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?
ಕರಿಯಪ್ಪ ಬೇರೆ, ಕಾವೇರಪ್ಪ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದಾದವರು. ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ನಾವು ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ಗನ್ ಏರಿಯನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಫಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಇವರು ದಶರಥ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಪ್ಪರವರು ಜೊಂಗ ಎಂಬ ಗಾಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏರ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಕಲ್ಲಿನ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವರು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಸೆಲ್ ಬಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ದಶರಥರವರು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಪ್ಪರದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪಾಸಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬುಲೆಟ್ನಾಗಿ ಅದು ಪಾಸಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅವರು 4 ಗಂಟೆ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ 10-20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಓದೋದು ಖಾಲಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಹೋಗಬೇಕು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ AMC ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಬನ್ನೆನೆಲ್ಲ ಅರ್ದು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿ. ಆದರೆ ಅವರು 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಜೀವಂತವಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಶಹೀದಾದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾಗದ ಹೇಳಿದೆ, ತೊರಳಿನಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾವೇರಪ್ಪ ದಶರಥದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯವರು ಇಂಡಿಯನ್ದು ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡೋನ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಕೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಆತಂಕವಾದಿಯರನ್ನು. ಅವರು ಆತಂಕವಾದಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಲಗಿದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ID ಇರ್ತಿದ್ರು. ID ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಲ ಬಾಂಬ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿದು. ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನ ನಂತರ ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ಬಂತು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆತಂಕವಾದಿ ನಾವು ಕೊಂದರೆ ನಾವು ಆತಂಕವಾದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಆತಂಕವಾದಿಯನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆಗ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ಅದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದು ಒಂದು ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರವರು. ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿದು ಊಟ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಚಾವಲ್. ಅದು ನಮಗೆ 16 ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ 1 ರೌಂಡ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಧೂಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಧೂಳಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸೀರಾ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಸೀರಾ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ಗಮ್ಮಿನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಂತಿದ್ದೆವು 16 ದಿವಸ. ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಅರ್ಧ ವಾರ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ. ಆದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಲಾಜೀಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀರು, ಆ ನೀರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ತೆಗಿತೇವೆ. ಹೊಂಡ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿರ್ತು. ಆ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನಾವು ಕುಡಿತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಶಿಲಾಜೀಲಿ ಯಾವ ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ 20 ದಿವಸದ ನಂತರ. 20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಆಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಮಗ್ಗು ನೋಡುವಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುಳ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದೆವು. ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಇದು ಬರುವಾಗ ವೈಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ವೈಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್
ಆದರೆ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವೈಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದದು. ನಾವು ವಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸಹ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆವು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಲಿಕ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಡನ್ವಾಲದ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಬರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವಾರಲ್ಲಿ 520 ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರು 527 ಜನ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದಾರೆ, 1000 ಚಿಲ್ಲರಿದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್, 527 ಜನ ಶಹೀದಾದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ 3500 ಜನ ಶಹೀದಾದಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ, ಬುಲೆಟ್ ಉಂಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬುಲೆಟನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬುಲೆಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸಿನಾಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ತುಂಬ 3000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಂತ ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ 527 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನವೇ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ನದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ನೀವು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದೆವು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ, ಪಾಪ ಕಂಪನಿ ಅಂತ, ಪಿ ಕಂಪನಿ, ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಗಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಾಗ ಎಂಥದ್ದು CO ಟೀಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೇವೆ, 2 ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಂತಾಯಿತು, ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಡಿ ಏನೋ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕುಕ್ ಹೌಸು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ರಾಜನ್ ಅಂತ JCO, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ಸರ್ವೆ ಅವರು ನಮ್ಮದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಊಟ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಹ ತಿಂದ ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹದ್ದು ಕಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೂರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ತೆಗ್ತೇವೆ, ಹೊಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಹೊಂಡ ಮುಚ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಹೊಂಡ ಮುಚ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ ಸರ್ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತಿನ್ನುವ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ದು ನಾವು ತೆಗೆದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟವ್, ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಇದಿತ್ತು. ಅದು ಹಸಿವಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹ ಅದು ಅಮೃತವೇ. ಅದನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡಿದೆವು, ಸ್ಟವ್ ಇತ್ತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದು ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್. ಚಪಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, 3 ಚಪಾತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ಆ ದಿವಸ ಇಡೀ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋದರೆ ಸಹ, ಮನೇಲೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನ್ನ ಬಿಸಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನುಭವ ಆಗಿ ನಾವು ಸುಧಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಎಣಿಸಿದ್ದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆದದ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಿವಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜಲಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8-9 ಮೆಡಲ್ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಸಹ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ತೇನೆ,
ಈ ಸರ್ 9 ಮೆಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಾನು 10 ಮೆಡಲ್ 11 ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದು ಸಹ ಪ್ರೌಡ್ ಹೇಳೋದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಈಗ ಆರ್ಮಿ ಸೇರಿ ಸೇಮ್ ಈಗ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಂಡಾಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ. ಈಗ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ. CMP ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೂ 100% ಆಗ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದವರು 100% ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗ್ನಿವೀರಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಗ್ನಿವೀರ್ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿವೀರ್ 4 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸಹ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಅವ ದೊಡ್ಡವ ಚಿಕ್ಕವ ಹಾಗಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ದೇಶದ ಫ್ಲ್ಯಾಗು ಹಾರಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನೀವು ಒಂದು ಕೊಡೋ ಗೌರವ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಹ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಡ್ರಗ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಈ ಶರಾಬು ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಕುಡಿಯೋದು, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ನಶೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದರಷ್ಟು ಕಿಕ್ಕಿರುವ ನಶೆಯ ವಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಆರ್ಮಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ. ಈಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮುಂಚೆ ಸಹ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು, ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವು? ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ನೋವು? ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಇದಾಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಸಹ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ಒಂದು ಕವಿತೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೋವಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೋವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಗುವಂಥ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ನೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರರಾಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆದಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಯಕಾರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜಯಕಾರ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಓಕೆನಾ? ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था. ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे. तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू. नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा
जिस्मों से निकल के खून कहे इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you, team. That was mesmerizing. Now I request Pradeep Kumar Kalkura sir to address the gathering. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅನುಭವ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮರ ನಡುವೆ ನನಗಾದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೀರ ಯೋಧರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪುರಾಣಿಕರು ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಹೇಳೋದೇ ಬಹಳ ಜೋರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಯೋಧನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ಮಾತೆಯ ನಿಜ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇವತ್ತವರು ತನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾ ತುಜೆ ಬಡಾ ಸಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೋಧರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿಸರದ ಕಣ ಕಣ ಮಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸೆಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಬೇರೇನಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಮೊದಲು ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧನಾಗು ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಕವಿಯ ಒಂದು ವಾಣಿ ಇದೆ, ಅವರೊಂದು ಕವನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತದಲ್ಲ, ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅರಳುತ್ತದಲ್ಲ, ಪರಿಮಳವ ಬೀರಲು ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿದು ಅರಳುತ್ತಾ ಹರಿಪಾದ ಸೇರಲು ಅಂತ ಅದರ ಬಯಕೆಯಂತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರಳುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹರಿಪಾದ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭರತ ಮಾತೆಯ ಪದತಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಅಂತ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ, ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಶಬ್ದ. ಈ ಭರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದೊಂದಿಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕದೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಘನವೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ವೀರ ಯೋಧರು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅವರಂತೆ ಕೇವಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಟೆಲಿಫೋನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವಂಥ ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಹೌದು ತಾನೇ? ಹೌದು ತಾನೇ?
ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇಶ ಬಯಸಿದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಕೈ ಎತ್ತಬೋದಾ? ಒಬ್ಬೊ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 ಬ್ಬ
ನಮಸ್ಕಾರ. अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई. एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा. आजादी सिर्फ पहला कदम है, मकसद है वतन बनाना. एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले. हम सबको मिलकर बनाना है एक वतन. राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, all three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका. मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाचा मेरी ये रहे न रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा. आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव. शोले
बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी के शान से बड़ी और कोई शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई और धर्म नहीं होता. Now here comes the cadets of 6th Car A Squadron NCC Mangalore to give us a recap based on the movie Sher Shah. संग्राम पहुंचाना क्या कम इन चाणक्य for संग्राम पास मैसेज over. Oh yeah, sir. We did it. शेषा बचाना क्या हुआ? चाणक्य for शेषा पास मैसेज over. ये दिल मांगे मोड़ सर, ये दिल मांगे मोड़. Great job, Sangram and Shesha. I'm proud of you, my boys, but don't lose height yet. पीछे पर ही रहना. See you guys soon. Thanks, Auntie. बचेगा नहीं वो. अगर नहीं बचाएंगे तो जरूर नहीं बचेगा. तिरंगा हम ही लहराएंगे. तो हो तैयार. करोगे वार. एक अपना तीन अपने. Retired Army Officer Dr. Praveen Shetty, President, Management Committee, Voti teachers, my dear friends and everyone gathered here. It's my immense pleasure to propose the vote of thanks and acknowledge all those who worked really hard to make this Kargil Vijay Diwas a grand success. I, Cadet Amay Shaji, on behalf of the entire fraternity of the entire institution, extend my most sincere thanks to Almighty. With His blessings and grace, we were able to make this program what it was. I extend my vote of thanks to our chief guest, retired Army Officer Dr. Praveen Shetty, who graced this occasion and enlightened our minds with his thoughts and showed us a new path. Thank you, sir. I need to mention my deepest sense of appreciation to Pradeep Kumar Kalkura, sir, Secretary of Tulnadu Education Trust, and Sudhakar Rao Pejao, sir, Trustee of Sharada Institution Group. Need to extend my thanks to Samir Puranik, Trustee and Director of Sharada Group of Institutions. I also need to extend my great thanks to Sunita V. Madi ma'am, who has been a pillar of strength to us. Thank you, ma'am. I am short of words to thank our Vice Principal, Shri Dayanand Katil sir, who has always been a great support for us. I like to extend my thanks to our ANO, Ratnakar sir, for giving me this opportunity. Thank you, sir. Jai Hind. The wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it.
I Cadet Amrita Vidyadhar signing off. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.